present here. I am here to present to you a very important section of today's evening, that is the prize distribution ceremony for the session 2025-26. Sports teachers, discipline, teamwork and the spirit of healthy competition. With this thought, we now begin the sports prize distribution ceremony. May I now request our dignitaries to award the talented winners with the trophies and certificates. Now let me announce the LKG class sports winners list. Let's start with the running race competition. The first place goes to Sahil Ali of class LKG. The first place goes to Sahil Ali of LKG. And the second place goes to Nayana of class LKG. And the third place goes to Dharmika of class LKG. I request the prize winners to come up and receive the prize. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ, ನಾರಿಗೆ ಗುಣವೇ ಶೃಂಗಾರ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮನೇ ಶೃಂಗಾರ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯೇ ಶೃಂಗಾರ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ರಸದೌತಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಭಕ್ತಿಯ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಘಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಣ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ BM. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ,
ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, friends, for your wonderful prayer song. Now I would like to invite our friend Kritika MP to welcome our guests by their inspiring thoughts with us. Good evening to one and all present here. It gives me an immense pleasure and pride to welcome you all to the annual day celebration of our institution. Today is a special occasion that brings together learning, creativity and achievement under one roof. I extend my heartfelt welcome to our respected chief guest D. Durgappa sir, BEO Harihara, whose presence adds a great value and honor to this event. We are truly grateful for your time and encouragement. I would like to extend a warm and cordial welcome to our Chennamma Ma'am CRP Harihara, who has taken time from their busy schedule to be with us today. Heartily and respectfully welcome to our Mahesh sir. Welcome you, sir.
us up, and a big welcome to our dearest friends who makes our school such a wonderful place to be. Thank you. ಸುಮಧುರ ಹೂಗಳ ಪರಿಮಳ ಬೆರೆಸಿ ಸರ್ವರ ಮನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಳಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತಾ ನಗಿಸುತ್ತಾ ನಾವಿಂದು ಸ್ವಾಗತ ಗೈವೆವು ತಮಗಿಂದು. ಸ್ವಾಗತವು ನಿಮಗೆ, ಸುಸ್ವಾಗತವು ತಮಗೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Light is a symbol of brightness and prosperity. Just as the sunlight expels the darkness, no darkness. It is so dense or so difficult to pierce that it cannot be overcome by light. Lighting the lamp is considered as a symbol of prosperity and abundance. I request all the dignitaries on the dais to lighting the lamp. Mahabhagye Vidya Kamala Lochane Vidyarupe Vishalakshi Vidyam Dehi Namostute. Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampadah Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampadah Shatrubuddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute Deepajyotir Namostute Deepajyotir Parabrahma Deepajyotir Janardanah Deepajyotir Parabrahma Deepajyotir Janardanah Deepo hartu me papam Sandhya Deepa Namostute O Deepa Brahma Rupasvam Jyotisham Prabhu ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣದಿ ಹೊಳೆಯುವ ದೀಪ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಂತನೆಗಳ ಚಿಲುಮೆ, ವಿಚಾರಗಳ ವಿಸ್ಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯ ತಾಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಡಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ BO ಆಗಿ ಡಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನಗವಾಡಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅರಗನಹಳ್ಳಿ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಪೋಷಕರು ಬಂದವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ
ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ರವರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಬರ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. DDP ಅವರು ಬಂದರು, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ CRP ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಏನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ರವರು ತಾವೇನಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವುಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಯುಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ರೋ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವೀಗ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು TV ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಿತವೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಬೆಳೀತದೆ. ನಾವೇನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಯುತ ಏನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಯಾವೊಂದು ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿರಿಯರೇನಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಂತ ಏನು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾದಂಥ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ, ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, address the gathering.
ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪೋಷಕರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದವಿ. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಮಗು ಅಳ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವ್ದಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿ, ಅದೊಂದು ಏನೋ ಗೇಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗು ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಇದು. ಮೊನ್ನೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಬಂದದವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕ್ಯಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 40-50 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ 12-13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕ್ಯಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರೆ, ನೀವು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯೋ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೋ ಓದ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಂತೂ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಇದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು IAS ಆಗಿರ್ಬೋದು, IPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, KS ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದವ್ರು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಫ್ರಮ್ 5th 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವತ್ತು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾಲಿಕಾಯಿ ಬಿತ್ತಿ ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜಾಲಿಕಾಯಿ ಬಿತ್ತಿ ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕತ್ತ, ಶೇಂಗಾಕಾಯಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಜಾಲಿಕಾಯಿನೇ ಹುಟ್ಟೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಐತಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನದವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸವಲತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಛಲನರ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಛಲ ಮೂಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಛಲಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಿವಸ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಪೋಷಕರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅವ್ರು TV ನೋಡೋದು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಚ್ಚಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವರು ಪಡೋದು. ಆ ಮಗುನ ಗಮನವಷ್ಟು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೇನು ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಓಡಿಸ್ರಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಲ್ಲ ಅವರು, ತೇಗ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ದಿವಸ 100 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಬೇಕು, ನಾಳೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಬೇಕು, ನಾಳೆ 8 ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ದಿವಸ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ 100 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಟ್ತಾವೆ ನಾವು. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇನಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗಡಿ ಬಂದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಐತಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿರಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓದ್ತಾನೆ ಅವನು? ಒಂಥರ ಈ ತೂತಾಗಿರೋ ಚೀಲಕ್ಕೆ ದವಸ ತುಂಬ್ದಂಗೆ, ಅದು ತುಂಬ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐತಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಬೆರೀಬೇಕು. ಆವಾಗೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದೂ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, SLC ಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೊರಗುಳಿಬಾರ್ದು, ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. ಅದು SLCಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for your kind words. I request Chandrasekhar Poojar, sir, to address the gathering. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಮಾವನವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ D. ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ D. ಶ್ವೇತಾರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದ್ರೆ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೋ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು 10-6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇರ್ತದೋ ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ D. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾವು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಮೊಸರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವಿವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ, ನಮ್ಮ ಅನಗೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೂರು, ಆದರೆ ಶ್ವೇತಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅರಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಲ್ಲಿ
ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10-15 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 184 ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರಗಣ್ಣಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳೆಸಿರಿಗೇರಿ, ಕಾಮಲಾಪುರ, ಬಾನವಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದಂತೆ ಅವನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಳೆದಂಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಸಿರಿಗೇರಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೂರ ಊರುಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಗೇವಿ, ದುಳೆವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಮಾರಿ ಡಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಾವೇನು ನೀಡಿದಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದರ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕುಮಾರಿ ಡಿ ಶ್ವೇತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹದಾಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗೂ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2 years ಬ್ಯಾಕೆ ಶ್ವೇತಾ ನೀನೇನಾದರೂ ಹರಿಹರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ವಿನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಯರು 5 to 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಫ್ರಮ್ ಹರಿಹರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಕೇವಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Good evening to one and all present here. Winning doesn't always mean being the best. Winning means you are doing better than you have done before. With this prizeful saying, I am here to present to you a very, very important section of today's evening, that is the prize distribution ceremony for the session 2025-26. Our institution has shaped our students to make wonders in all fields of academics as well as other curricular activities. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students
who have made us all proud. Let's move towards the much awaited prize distribution ceremony for the session 2025-26. It is the time to acknowledge the brimming talents of our students. May I now request our respected chief guest and dignitaries to award the talented winners with the trophies and certificates.
ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆಯ ಬಳಗದಿಂದ ಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್.ಎಂ. ವೀರೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರು, DCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಪ್ಪನವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರವರೇ, ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು 185 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ತರಳಬಾಳ ಸ್ಕೂಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, IAS ಬರೆದಂಥವ್ರು, IPS ಬರೆದಂಥವ್ರು, PG ನೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರು, ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1-2 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ತೆಗಿಬೋದು, ಒಂದು ಮಗು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತೆಗಿಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದರು ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸಶಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ದಿವಸನೇ ಅಡಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 8-10 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ 80% ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಮಗುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 8-10 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೈತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಗು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೌಕರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದ್ರು. ವಿದ್ಯೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ಸಂಘಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವರು ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಇನ್ನೇನು ಅನ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ರಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸ್ರಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತತಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಂತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮುಗಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡಿಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿಲ್ದರು ಅನೇಕರು ನಾವು SSLC ಫೇಲ್ ಆದವರು IAS IPS ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. I would also like to thank our chief guest Veeresh Anagawadi sir for gracing the occasion with your presence. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ರೀಡೋ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಬ್ಯಾಕ್ ಚೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಇದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಜನನೇ ತುಂಬಿಡಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು 3 yearsಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗು. ಸೊ ಕ್ರೀಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನರ್ಸರಿ, LKG, UKGಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. A ಫಾರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಚಲೋ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ ಹಲ್ಲೋ ಅನ್ಬೇಕು, ಹಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ ಹಾಯ್ ಹೇಳಬೇಕು. ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ಹಾಯ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೂ. A ಫಾರ್, B ಫಾರ್, C ಫಾರ್. ಇಷ್ಟು ಜನದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 years 30 yearsಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಕೂಡ ಓದಿರೋದು ಸೇಮೇ. ಟ್ರೆಂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, B ಫಾರ್ ಬಾಲ್, C ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್, D ಫಾರ್ ಡಾಗ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 3 letter ವರ್ಡ್ ಮಗು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓದಬೇಕು, ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. CAT ಕ್ಯಾಟ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಅದೇ DOX ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫೋನಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, I am going to school. ಈ ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋನಿಕ್ಸ್. ನಾವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದೇನು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಫೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ.
ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು UKG ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 2nd 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು UKG ಕಲ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 2nd 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು? ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ, ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಿರೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಮಗು 99.9% ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವ ಮಗು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಮಗು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾಲೆಜ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ PTM ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿನಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಬೇಸ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನು ಕಲಿತಾರೆ 1st ಇಂದ 10th ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ABCD ಕಲ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಕಲ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೋದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7th 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ, ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ 20 ಟೇಬಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ? 2 1s are 2, 2 2s are 4. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2 1 2 2 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ 1 hour ಆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಗುನೂ ಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಗುನೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಯಾವ ಮಗುಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಲು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನೂ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕ್ರೀಡೋನ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಜಡ್ಜ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ DK ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಂಕಷ್ಟರ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ
A very good evening to the dignitaries on the dais, off the dais, all the members of the Dolphin family, peoples, encouragers, supporters who came from different places, and center of this evening it is our Dolphin stars and print and digital media. I welcome each one of you for the grand celebration of our annual celebration. First and foremost, Dolphin ತುಂಬಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ DM ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಶಿ ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ನೇಟಿವ್ AP. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂಶಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 15 days ಲೇಟಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಇನ್ ದಟ್. ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿವ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2 days ಅಲ್ಲೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಿವಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್. 3 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಕ್ರೀಡೋ, ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಟಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿನ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್. ಓನ್ಲಿ 1 day ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಕ್ರೀಡೋ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ವೆದರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ರಾಹುಲ್ ಸರ್, ವತ್ಸಲ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಸ್ಮಿತಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಟ್ರೈನರ್, Sheba ma'am, everybody is so supportive to our Dolphin and also to training our teachers. I should say thank you for the whole team of Credo. And also implementing the abacus. Abacus is very important. So 1 to 5. So CLV Abacus Institution, I should say thank you for the Avinash sir and Sumaya. And also ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ technical to writing of the calligraphy of the writing. So in that I should say thank you for the expert handwriting team, that is an CEO Shreyas sir and Basuraj sir for training our teachers and being a support to our institution. So ಹಾಗೆ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ 100 ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. 100 and ನಿಯರ್ಲಿ 200 1 ಇಯರಲ್ಲೇ 70 to 80 ಹೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹನಗವಾಡಿ ಜನತೆ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೀರಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಋಣಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 6 villages ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 villages ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮ್ಲಾಪುರ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ವರ್ಷ 6 students ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾನೇ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಷಟಳ್ಳಿಯಿಂದ 8 to 10 students ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿಕೋಡವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಧೂಳೆಹೊಳೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನನ್ನದೇನು ಇದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯನ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಶೋರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ 6 to 8 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆ 6 to 8 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6th ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ 5th ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 to 8 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಇದೇ ಥರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರನ ಬೇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Good evening to one and all. Now I would like to announce the LKG class improved students list.
of our school, it is my privilege to express gratitude to everyone who made this annual day a memorable event. First, I sincerely thank our esteemed chief guest D. Kumar sir for graciously accepting our invitation. I thank our chief guest Chandrasekhar Pujar sir for gracing the occasion with their presence. I would also like to thank our another chief guest Nandigavi Srinivas sir for gracing the occasion with their presence. I would also like to thank our another chief guest Rajeshwari Madam for the gracing the occasion with their presence. I would also like to thank our another chief guest Durgappa sir for gracing the occasion with their presence. I extend my sincere thanks to our respected Principal Director D.K. Shweta ma'am, whose vision and guidance make such events possible. I would also like to thank our dedicated teachers for their hard work. I am grateful to the parents for supporting us and being there to encourage our efforts. Last but not least, a big thank you to my fellow friends. Finally, thank you all for being a wonderful audience. Thank you. ಗೀತದ ನಾದ, ನೃತ್ಯದ ಲಾಸ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಧುರ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಲನವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ. ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ.